ایک محدث کا قول ہے من وقر صاحب بدعت فقد ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی توقیر تعظیم کی اس نے اسلام کو گرا کر رکھ دی۔ بدعت کبھی بانچ نہیں ہوتی، اور سنت کی پہچان یہ ہے، سنت مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، دنیا کے کسی علاقے میں ہو، وہ ایک ہی رنگ روپ میں نظر آتی ہے، اور وہ روپ اور رنگ محمد ہی ہوتا ہے کہ یہ محمد علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، آپ کا عمل ہے۔ یاد رکھیے جب کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے، کھڑی جاتی ہے، تو پھر جملہ کہا جاتا ہے بدعت کبھی بانچ نہیں ہوتی، پھر جو ہے نا اس کی نسل بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک رنگ روپ نہیں ہوتا، پھر اس کے دیگر رشتہ دار بدعتیں بھی وجود میں آتی ہیں، وہ بدعت اسی رنگ روپ میں پاکستان میں کسی اور طرح سے نظر آئے گی، انڈیا میں کسی اور طرح سے نظر آئے گی، دنیا کے دیگر کونوں میں کسی اور طرح سے نظر آئے گی۔ اندازہ کیجیے، تصور ہے نبی علیہ السلام سے محبت کا، دینی جذبے کے ساتھ ملانے کا، اور جشن میلاد کا نام دیا گیا، عید کا نام دیا گیا، اضافہ ہوا، عیدوں کی عید قرار دے دیا، نئے کپڑے اور پھر بے عید اور سب کچھ، اور جھنڈے آتے گئے۔ اس بار کئی ایک لوگوں نے جو مشاہدہ کیا، ان کے تجربے میں جو چیز آئی، دیکھنے میں جو چیز آئی، کہا کہ وہ چیزیں بھی نظر آئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ چیز بھی آئے گی۔ ہم سال دو سال پہلے کہتے تھے کہ اب تو جناب سڑکوں پر رقص شروع ہو گئے ہے دین کے نام پر، جی جھوم رہے ہیں ہم محبت رسول میں، رقص کو نام دے دیا گیا جھومنے کا۔ اور اب یہ کون سی محبت ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کو کسی میلے پہ، کسی جلوس میں بٹھا دیں اور لوگ اسے اپنے نذرانے پیش کر رہے ہو؟ یہ تصاویر اور اس طرح کی ویڈیوز چلی، سب نے دیکھا، یعنی تصور تک نہیں کیا جا سکتا جسے شریعت یعنی گناہ عظیم قرار دے، اور ایسا کرنے والوں کو ان کی مذمت کی جائے شرعی نصوص میں، ایک فحاشی کو اور یانیت کو آپ دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ بدعتی شخص دین میں کوئی چیز گھڑتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ کمی رہ گئی تھی، کس سے رہ گئی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا للہ و انا الیہ، یہ کمی میں پوری کر رہا ہوں، یہ کمی میں پوری کر رہا ہوں۔ گویا کہ اب وہ اللہ کے رسول سے کمی کیوں رہ گئی؟ کیا آپ نے قصداً ارادتاً چھوڑی، یا آپ سے خطا ہو گئی، یا آپ نے کوئی خیانت کی؟ تینوں قسم کے تصور نہیں بنا سکتے انسان، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ شریعت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا ہو گئی، اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اٹھائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اور ذکر کے اندر قرآن کریم بھی شامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شامل ہے، آپ کی سنت بھی شامل ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا، اس کی حفاظت کرنا۔ ثم ان علینا بیانہ، یہ ہماری ذمہ داری، اللہ رب العالمین نے خود اس کی ذمہ داری۔ تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہو جائے، آپ بھول جائیں، نسیان کا شکار ہو جائیں شریعت کے معاملے، اور نہ ہی خیانت کا تصور کیا جاتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر کس بنیاد پر ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریعت کا حصہ تھی، ہماری ضرورت تھی، لیکن اللہ کے رسول ہمیں پہنچایا نہیں؟ کوئی لوجک باقی رہتی ہے؟ عقلاً باقی نہیں رہتی، شرعاً تو ویسے ہی معاملہ واضح ہے،
शरन तो अल्लाह के रसूल ने हमें ये हुक्म दे दिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, मेरे बाद मेरे खुलफा के तरीके को अपना लेना। शरन तो अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म दे दिया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने जो कोई नई चीज घड़ी मरदूद काम है वो। शरन तो अल्लाह के रसूल ने हमें ये हुक्म दे दिया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई नया अमल किया मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, कोई उस काम की हैसियत नहीं। कि बिदती शख्स बिदत नहीं छोड़ सकता, उसका छोड़ना ज्यादा मुश्किल है। चोर चोरी छोड़ सकता है, दीगर गुनाहगार अपने गुनाहों को छोड़ सकते हैं, बिदत के छोड़ना मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल। क्यों? इसलिए कि जितने गुनाहगार हैं वो जब गुनाह करते हैं तो अंदर से एक अलार्म बजता है, एक वाइब्रेशन होती है, एक खटकता है दिल की ये तो चोरी है, दुनिया उसको चोर कहती है और उसको वो गुनाह महसूस करता है। बिदती जब बिदत का काम करता है तो वो तो कहता है ये तो नमाज है, ये तो सलातुल अल्फिया है, ये तो जागने की रात है, क़ियामुल लैल करना है। वो उसको दीन समझ कर करता है, दीनी जज्बे के साथ और पूरे अज़म के साथ वो करता है, सवाब की नीयत के साथ। जो दीनी जज्बे के साथ कोई काम कर रहा हो उसका छोड़ना मुश्किल काम है, और ये एक बहुत बड़ा शैतान का धोखा है। गुनाहगार को तो गुनाह में मुब्तला करना मुश्किल काम है, उसके अंदर मेलान पैदा करना। लिहाजा दीन का मेलान पैदा करके इससे वो काम करवाओ जो उस गुनाह से ज्यादा भयानक हो, उससे ज्यादा खतरनाक हो, उससे ज्यादा नुकसानदेह हो, नुकसान के लिहाज। बिदत कभी बांझ नहीं होती। और सुन्नत की पहचान ये है, सुन्नत मक्का में हो, मदीना में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी इलाके में हो, वो एक ही रंग रूप में नजर आती है। और वो रूप और रंग मोहम्मद ही होता है कि ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तरीकाकार है, आपका अमल है, आपसे लिया है, ये उसकी पहचान। बिदत बदलती रहती है जमानों के साथ, इलाकों के साथ, और सुन्नत हर दौर में एक ही तरीके पर कायम रहती, इसलिए कि वो दौर की जमाने की इजाद नहीं होती, लोगों की इजाद नहीं होती, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत होती, जो उम्मत को देकर अल्लाह के रसूल जा चुके। हमारा पैगाम यही है। आज इस तरह के नए नए फितनों से बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सीने से लगा लें, उस तरह से लगा लें जिस तरह सलफ सालिहीन ने अपनी सुन्नत, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपने सीने से लगा ली। जिस तरह के आप अखबार सुनते रहते हैं, इमाम ताऊस मौजूद हैं, बेटा मौजूद है, एक मुतज़िली शख्स अल्लाह की सिफात का मुनकिर आकर बैठ गया, मजलिस में आकर बैठा है, साथ गुफ्तगू कर रहा है, और तरह तरह की बातें जब शुरू की। क्या किया इमाम ताऊस? अपने दोनों उंगलियों को अपने कानों में डाल दी, और सिर्फ खुद नहीं डाला, अपने बेटों को भी, बेटे को हुक्म दिए, या बुनैया अदखिल इस्माइक फी उदनैक, इन उंगलियों को अपने कानों में डाल लो, इसकी कोई बात तुम्हारे कानों में ना पड़े। ये खतरनाक फितना है जो आपको सुन्नत रसूल से दूर कर सकता है। ऐसे हिफाजत की अपनी और ऐसे बचा कर रखा अपने आप को सुन्नत पर। क्या किया इब्ने सीरीन ने? एक कदरी शख्स तकदीर का मुनकिर आकर बैठ गया, आकर बैठा है तो इब्ने सीरीन कहते हैं दो ही सूरतें हैं, या हम यहां से जाते हैं या तुम यहां से चले जाओ। पैगंबर की सुन्नत को मानने वाला और पैगंबर की सुन्नत को छोड़ने वाला यकजा जमा नहीं हो सकते। तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक? तुमने पैगंबर की सुन्नत को छोड़कर अपने अकली फलसफे को, अपने राय और अपनी ख्यास को ऐसी तरजीह दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दी। और हमारा तुर्रा इम्तियाज ये है, हमारा खासा ये है, हमारी पहचान ये है, हमारा तारुफ ये है कि तो कोई दौर आए,
कोई ज़माना आए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे साथ बैठेंगे, कहीं तुम्हारे फितने में मुब्तला ना हो, तो हम इस तरह की खराफात से कतान मुतासिर होने वाले नहीं, कतान मरूब होने वाले नहीं, बल्कि हमें देखकर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारा कोई कमाल नहीं कि हमें तूने इस अजीम तरीन तरीके पर कायम रखा हुआ है, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से जोड़ा हुआ है, हमें सिरात मुस्तकीम से जोड़ा हुआ है। हमारे अंदर ये जुर्रत और जसारत नहीं है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जैसा मकाम किसी और को देते। यही एक सादा सा पैगाम है जो हर दौर में सलफ सालिहीन बातिल और गुमराह फिरकों को देते आए हैं, और इस दौर में भी मनहज सलफ सालिहीन से जुड़े लोग इन्हीं सादा से अल्फाज में ये पैगाम दे रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन फितनों से, इन खराफात से हमें महफूज रखे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कमा हक़ हो अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।